Hello dear students, welcome to a new English class. We were learning the story The Boy Who Drew Cats. In the last video, I had told you that it is a Japanese folktale. And the main character of the story is a little boy. He left the temple because he has one fault, that he drew cats everywhere in the temple. The boy decides to go to another village, next village, which is 12 miles away from this place. And he is thinking that he will get job as an acolyte there. So dears, let's move to our story. Or if you take out page number 32 and read with me. Now that big temple was closed up, but the boy did not know this fact. The reason it had been closed up was that a goblin had frightened the priest away and had taken possession of the place. Some brave warriors had afterward gone to temple at night to kill the goblin, but they had never been seen alive again. Nobody had told these things to the boy, so he walked all the way to the village hoping to be kindly treated by the priest. So, ആ ആൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, നെക്സ്റ്റ് വില്ലേജിലേക്ക് പോവാണ്. പക്ഷേ ആ വില്ലേജിലെ ടെമ്പിൾ വളരെ കാലമായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് അതറിയില്ല. ആ ടെമ്പിൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗോബ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡ്വാർഫായിട്ടുള്ള ഒരു രാക്ഷസൻ പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്, ഒരു ഇമാജിനറി ക്രിയേച്ചറാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗോബ്ലിൻ അവിടുത്തെ പ്രീസ്റ്റുകളെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ അധികാരം കൈയാളിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ, ധൈര്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ അതിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പോയി. പക്ഷെ അവരൊന്നും ജീവനോടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഈ കഥകളൊന്നും ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ വില്ലേജിലെ ആ ടെമ്പിൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പോവാണ്. അവിടുത്തെ പ്രീസ്റ്റുകൾ ഇവനോട് ദയോടെ പെരുമാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. When he got to the village, it was already dark, and all the people were in bed. But he saw the big temple on a hill at the other end of the principal street, and he saw there was a light in the temple. People who tell the story say the goblin used to make that light in order to tempt lonely travelers to ask for shelter. അങ്ങനെ ഈ ആൺകുട്ടി വില്ലേജിലെത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെ നേരം ഇരുട്ടിയിരുന്നു. ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പോയിരുന്നു. ദൂരെയായിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ ടെമ്പിൾ അവൻ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തൊരു വലിയ വെളിച്ചവും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ഗോബ്ലിനാണ് അവിടെ ആ വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രാത്രി വഴിയാത്രക്കാർക്ക് അവിടേക്ക് വരാൻ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അവരെ അവിടേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോബ്ലിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ലൈറ്റ് അവിടെ കത്തിച്ച് വെക്കുന്നതെന്നാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. The boy went at once to the temple and knocked. There was no sound inside. He knocked and knocked again, but still nobody came. At last he pushed gently at the door and was quite glad to find that it had not been fastened. So he went in and saw a lamp burning, but no priest. അങ്ങനെ ഇരുട്ടായിരിക്കുന്നു, രാത്രിയായിരിക്കുന്നു. ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ടെമ്പിളിൻ്റെ വാതിൽ അവൻ മുട്ടി. പക്ഷേ അകത്തുനിന്ന് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. ഒരുപാട് തവണ മുട്ടി, പക്ഷെ ആരും തുറക്കാൻ വന്നില്ല. അവസാനം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, മെല്ലെ അതൊന്ന് അമർത്തി നോക്കി. സന്തോഷമായി, അത് അടച്ചിട്ടില്ല. അത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് തുറക്കാൻ പറ്റി. സോ അവൻ അകത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അകത്തൊരു വെളിച്ചം, ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ പ്രീസ്റ്റുകളും ആരും ഇല്ല. He thought some priest would be sure to come very soon, and sat down and waited. Then he noticed that everything in the temple was grey with dust and thickly spun over the cobwebs. So he thought to himself that the priest would certainly like to have an acolyte to keep the place clean. He wondered why they had allowed everything to get so dusty. What most pleased him, however, were some big white screens, good to paint cats upon. Though he was tired, he looked at once for a writing box and found one, and ground some ink and began to paint cats.
സോ അവൻ അകത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രീസ്റ്റ് ഇപ്പം തന്നെ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഈ ടെമ്പിൾ മുഴുവൻ പൊടി പിടച്ച് കിടക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും ഈ പൊടി പിടിച്ച് നരച്ച് കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ചിലന്തി വലകളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇവിടുത്തെ പ്രീസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു അക്കോലൈറ്റിന് എന്തായാലും ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ക്ലീനാക്കി വെക്കാൻ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്തായാലും ഇവിടെ വേണമെന്ന് അവൻ എന്ത് വിചാരിക്കുകയാണ്, ആലോചിക്കുകയാണ്. സോ അവന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരുപാട് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻസ് കണ്ടു. അവിടെയൊക്കെ നല്ല ക്യാറ്റ്സിനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് അവൻ തോന്നി. അവൻ വളരെ ടയേർഡായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒരു റൈറ്റിംഗ് ബോക്സിന് വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അത് കിട്ടി. അതുപോലെ കുറച്ച് മഷിയുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ക്യാറ്റിനെ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. He painted a great many cats upon the screens and then he began to feel very, very sleepy. He was just on the point of lying down to sleep beside one of the screens. So ഒരുപാട് ക്യാറ്റിനെ അപ്പം തന്നെ അവൻ വരച്ചു. ഒരുപാട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം ക്ഷീണിതനായിട്ട് തോന്നി. ഒരുപാട് ഉറക്കം വരുന്ന പോലെ തോന്നി. സോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. When he suddenly remembered the words, avoid large places, keep to small. ആ സമയത്താണ് തൻ്റെ പഴയ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം അവന് ഓർമ്മ വന്നത്. ഇതൊരു വലിയ ഹാളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കി ചെറിയ സ്ഥലം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്ക് അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. The temple was very large. He was all alone and as he thought of these words, though he could not quite understand them, he began to feel for the first time a little afraid, and he resolved to look for a small place in which to sleep. He found a little cabinet with a sliding door and went into it and shut himself up. Then he lay down and fell fast asleep. So പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ്, അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് കീപ് ടു സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു വലിയൊരു ഹാളാണ്. എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണും അദ്ദേഹം പറയാൻ. ഇതൊരു വലിയ ഹാളാണ്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഞാനൊരു ചെറിയ സ്ഥലം സ്വീകരിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അവന് തോന്നി. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഭയം ഉള്ളിൽ വന്നു. സോ ഉറങ്ങാനായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വുഡൻ ക്യാബിനറ്റ്, ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലെ, അതിനകത്ത് മുകളിലൊരു സ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നിരക്കി നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോറും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോക്സ് കണ്ടു. അവൻ അതിനകത്തേക്ക് കയറി സ്വയം അടച്ചു. അതിനുള്ളിൽ കയറി കിടന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. Then dears, what happens? Yes. Very late in the night he was awakened by a most terrible noise. A noise of fighting and screaming. It was so dreadful that he was afraid even to look through a chink of the little cabinet. He lay very still, holding his breath for fright. So, രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റത് എങ്ങനെയാണ്, വളരെ വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടാണ് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. പേടിപ്പെടുത്തുന്നൊരു ശബ്ദം. പിന്നെ എന്ത് ശബ്ദമാണ്, ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സ്ക്രീം ചെയ്യുന്നതും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടുകയാണ്. അതുപോലെ കരച്ചിലിൻ്റെ ശബ്ദം, അത് വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡ്രെഡ്ഫുൾ. അവനത് കേട്ട് പേടിച്ച് ആ ബോക്സിനകത്ത് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് കിടന്നു. ബോക്സിനൂടെ പുറത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ഇതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹി ഹോൾഡ് ഹിസ് ബ്രെത്ത് ഫോർ ഫ്രൈറ്റ്. പേടിച്ച് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് കിടന്നു. The light that had been in the temple went out, but the awful sounds continued and became more awful, and all the temple shook. After a long time, silence came, but the boy was still afraid to move. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabinet through the chinks of the little door. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റൂമിനകത്തുള്ള വെളിച്ചം ഒക്കെ കെട്ടു, ലൈറ്റൊക്കെ പോയി. പക്ഷേ അപ്പോഴും ശബ്ദം, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ ശബ്ദം കൂടിക്കൂടി വന്നു. ആ ടെമ്പിൾ വിറച്ചു. കുറേ നേരത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്തായി, എല്ലാം അടങ്ങി നിശബ്ദമായി. പക്ഷേ ആ കുട്ടി അപ്പോഴും പേടിച്ച് തന്നെ അതിനകത്ത് കിടന്നു. ഒന്ന് ഇളകാൻ പോലും ഭയമായിട്ട് അവൻ അതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്നു.
അങ്ങനെ രാവിലെ നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷമാണ് ആ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല സൺലൈറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ കുട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. Then he got out of his hiding place very cautiously and looked about. The first thing he saw was that all the floor of the temple was covered with blood. അങ്ങനെ അവൻ അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. എന്താണ് രാത്രി സംഭവിച്ചതെന്നൊന്നും അവന് മനസ്സിലായില്ല. മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് തലയിട്ട് നോക്കി. അപ്പോഴാണ് ടെമ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ മുഴുവൻ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. And then he saw lying dead in the middle of it an enormous monstrous rat, a goblin rat bigger than a cow. So he noticed it was a large cat. ഒരു മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ, ഇനോമസ് മീൻസ് വെരി ബിഗ് ബോഡി, വിത്ത് വെരി ബിഗ് ബോഡി, വളരെ വലിയ ഒരു മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു റാറ്റായിരുന്നു, ഒരു ഗോബ്ലിൻ റാറ്റായിരുന്നു അവിടെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ചത്ത് കിടന്നിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ബിഗർ ദാൻ എ കൗ, ഒരു വലിയ പശുവിനേക്കാൾ വലുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു റാറ്റിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. But who or what could have killed it? There was no man or other creature to be seen. Suddenly the boy observed that the mouths of all the cats he had drawn the night before were red and wet with blood. Then he knew that the goblin had been killed by the cats which he had drawn. And then also for the first time he understood why the wise old priest had said to him, avoid large places at night, keep to small. സോ ഈ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ്, ഈ മോൺസ്ട്രസ് ആയിട്ടുള്ള റാറ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരുമായിട്ടാണ് ഇത് വഴക്ക് കൂടിയത്, ആരായിരിക്കും ഇതിനെ കൊന്നത് എന്ന് അവന് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാരോ വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവികളോ ഈ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, നന്നായി ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു, ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പൂച്ചകൾ, അവരുടെയൊക്കെ വായയിൽ, ആ പൂച്ചകളുടെ ഒക്കെ വായയിൽ ബ്ലഡ്, വെറ്റ് വിത്ത് ബ്ലഡ് മീൻസ് ആ വായൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ട്. സോ അവന് മനസ്സിലായി ഈ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റിനെ കൊന്നത് ആരാണ്, അവൻ തലേന്ന് രാത്രി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൂച്ചകളാണ് എന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ആ വയസ്സായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് അവനോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥവും അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത്. അദ്ദേഹം കൊടുത്ത അഡ്വൈസിൻ്റെ അർത്ഥം, അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ്, കീപ് ടു സ്മോൾ, രാത്രികാലങ്ങളിൽ വലിയ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെറിയത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ആ ഒരു അഡ്വൈസ്, അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാവുന്നത്. Afterward that boy became a very famous artist. Some of the cats which he drew are still shown to travelers in Japan. സോ പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി ജപ്പാനിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് മാറി. അവൻ വരച്ച ക്യാറ്റ് ഇപ്പോഴും ജപ്പാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അവിടുത്തെ യാത്രക്കാർ കാണാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഡിയേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫാൻറ്റസി ഓർ ഫിക്ഷൻ, ലൈക്ക് ഇതൊരു ഇമാജിനറി സ്റ്റോറിയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു എൻജോയ്ഡ് ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഈ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റിനെ കൊന്നത് ആരാണ്? യെസ്, ദ cats which he painted, which he drawn in the last night. അവസാനത്തെ ആ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ വരച്ച സെയിം ക്യാറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റിനെ കൊന്നത്. Now I will give you an assignment. ഒരു ചെറിയ അസൈൻമെൻറ്റ് തരാം. All of you enjoy the story? Yes. If you were the young boy, how would you tell the story? നിങ്ങളായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ കഥ പറയുക? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേഷനിൽ വേണം പറയാൻ. യു മേ ബിഗിൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ വാസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് എ പുവർ ജാപ്പനീസ് ഫാമിലി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട ജാപ്പനീസ് ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് യു ക്യാൻ നറേറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ ഈ സ്റ്റോറി എഴുതുക, സ്റ്റോറി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക. So dears, let's conclude today's class. I hope all of you enjoyed today's class. Take care. Bye.